तो स्वागत करवा मो तरफ आपको बहुत बहुत स्वागत भाई। आज आप इंस्टाग्राम शो रे जॉइन कर निजर बहुमूल्य टाइम आज आपको नमस्कार भाई एवं स्वागत कॉफी विथ राकेश शो को। धन्यवाद धन्यवाद भाई, जय जगन्नाथ। तो प्रथम तो भाई आप केमती अच्छी ए समय रे घरे ना पुणी क्रिकेटिंग जर्नी कौन चलती जी प्रैक्टिस वगैरह? हाँ प्रैक्टिस बर्तन भी कमी कहीं वर्षा बर्तन चलती ना, वर्षा सीजन तो चली तथापि ता भितर भी प्रैक्टिस केमती ओदा बॉल रे सीमेंट रे प्रैक्टिस करूछु। आउ फिटनेस जिम ये सब चलती बाकी हेल्थ भगवान तो सब ठीक ठाक अच्छी। सो शांतनु दास को विषय में आम जाना बहुत सारा बिकज जो आप आईएसएल खेलिले खास करके टेनिस क्रिकेट फैंस माने शॉक थे कि ए प्लेयर किए किए ए प्लेयर हठात किए आसिले आम टेनिस क्रिकेट को बिकज जिते सारा स्टार्स माने अच्छा टेनिस क्रिकेट रे बहुत भल भल प्लेयर माने आईएसएल को जाके पहुंची से जगह जाके उपस्थित थे किंतु जितेबाला आपण आईएसएल को आसिले लोक मैंने जानवा चाहिए कि एक्चुअली शांतनु दास किए आज दर्शक मान सामने अच्छा आज बहुत सारा दर्शक मैंने आपको जानवे। तो प्रथम आम जाना कि आप क्यों बिलंगस करती प्रॉपर गाँ आपंकर क्यों प्लीज आप विषय किसी कहे आपको। प्रॉपर तो मोर हूँ भद्रक जिले तो समस्त तो प्राय जानी थे जो मैंने भी क्रिकेट सहित मैंने मो सहित जुक्त अच्छा भद्रक रे बागुरई बागुरई मोर जन्म से बागुरई हाई स्कूल फील्ड रे हमर क्रिकेट प्रैक्टिस माने छोट क्रिकेट जर्नी ही से स्टार्ट से ग्राउंड रे हम सब प्रैक्टिस करू। धीरे धीरे कॉलेज फील्ड को गलु लेदर बॉल खेलिया जो क्रिकेट कौन जानिलु एकेडमी जॉइन कलु। तो बेसिकली मु लेदर बॉल ही खेलुଥିଲି, टेनिस बॉल एमती खेले माने सागे साथी मानन से जो स्कूल रे मजा मस्ती रे, किंतु लेदर बॉल ही हम खेलु कारण इंटर स्कूल टूर्नामेंट से हुए ना। तो से हम लेदर बॉल ही सार प्रैक्टिस करते कि तुम लेदर बॉल खेल ए बॉल खेलनी एमती कहते प्रैक्टिस भी कराती। पिंटू सार मोर जी कोच जी पूर्णेन्दु जेना से भी ट्रेनर अच्छा मणिपुर रे, से ओडिशा भी 2 वर्ष ट्रेनर थे पूर्णेन्दु जेना से हम सार जी सी ही हमको समर कैंप करेगी हमको डाकिले हम जानलु कि क्रिकेट एक्चुअली कौन केमिति खेलिया हुए केमिति बैट धरे हुए सब जिन ही माने जानलु। ठीक अच्छे जहाँ आप कहले प्लीज आप एज आड़ को जीवा कि केउ एज प्रथम क्रिकेट खेल आरंभ करते प्रथम बैट धरवा आरंभ करते केउ एज रो? क्लास 7 रू माने आरंभ कले क्रिकेट माने लेदर बॉल खेले क्लास 7 आरंभ कली। आमती तो छोट बेलू समस्ते घरे तो क्रिकेट बैट बॉल इंडिया रे हम जन्म होइछे बैट बॉल खेलवाटा ही निश्चित घरे जहाँ बापा माँ आनी गोटे बॉल टे धरदेले। स्टार्टिंग रू आप लेदर बॉल रू स्टार्ट कले ना पुणी टेनिस भी खेलुते बिकज एत सहज नुहे बहुत छोट आप लेदर बॉल को देखिए आप डरी नथिले? ना डर मत के लगी ना कौन मत ऑटोमेटिक इंटरेस्ट होता क्रिकेट बैट बॉल देखले मत भल लगे खेलिया तो से हिसाब से खेलु। स्टार्टिंग रू टेनिस बॉल खेलुलु समस्ते जो बहुत छोट थे समस्ते प्लास्टिक बॉल भी खेलु। टेनिस बॉल स्टंपर बॉल भी आप भी खेलते स्टंपर बॉल बॉल कलेक्शन समस्ते 5 टका 2 टका कलेक्ट कर बॉल आसे खेला से तो समस्ते खेली बहुत खेली किंतु क्लास 7 रू क्रिकेट माने गोटे प्रोफेशनल एकेडमी रे जॉइन करिकी सेपटे जानिली एक्चुअली क्रिकेट कौन ता पूर्व एमती खेलुली नॉर्मल। ठीक अच्छे तापर हम जीवा कि नेक्स्ट आप कोठी कि माने स्कूल लाइफ विषय कहिबे स्कूल क्रिकेट बिकज जेहेतु आप लेदर बॉल खेलुछंदी माने ता माने आपनकर जर्नी तो स्कूल रू ही आरंभ होइतिबो जेति कि आपको जणा पडुची। स्कूल क्रिकेट लाइफ आपनकर केमती कोन जाइतला? स्कूल तो मु पढुଥିଲି बीएमबीएचएस रे बीएम बागुरे हाई स्कूल हमर जो अछि गवर्नमेंट स्कूल रे मु पढुଥିଲି। तो सेठी हमर सर देथिले तपन मिश्र हमर जे थिले माने पीटी सर सी भी बहुत सपोर्ट करूँ बहुत भल पाती। तो से आम खेलवा आरंभ कलु प्रैक्टिस हुए स्कूल रे माने गेम पीरियड रे प्रैक्टिस हुए नॉर्मली सार हम कहते ग्राउंड रे फ्री टाइम जो खेल से जर्नी स्टार्ट है लेदर बॉल से इंटर स्कूल मैच तो स्कूल टाइम रे गोटे बहुत माने क्रेज था इंटर स्कूल को माने खेलिए बहुत पिला था ना गोटे क्रेज था ये पिला माने खेले इंटर स्कूल से प्रैक्टिस करेंगे से क्लास करेंगे
ତ ବହୁତ ଯିଏ ଖେଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ପିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜଏନ୍ କରି ଖେଳିବୁ। ତ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା ଆମେ ଖେଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟରେ ବଲ୍ କନେକ୍ଟ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିବ ଯିଏ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ରହିପାରିବନି। ସ୍କୁଲ ସେଠୁ ଚାଲିଲା ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ବି ଖେଳିଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଏସିଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ଅଫ ଫେଡେରେସନ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଭଦ୍ରକ ବି ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଖେଳ ବୋର୍ଡ ମ୍ୟାଚ ବି ଖେଳ ହଉଛି ଅଣ୍ଡର-23, 19 ସବୁ ଖେଳ ହଉଛି। ସେଇଠି ଆମର ଯାଇଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ବିନୁ ମଙ୍ଗ ଟ୍ରଫି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ଏବେ ବି ହଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସିଓର ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲୁ 2016ରେ 15ରେ 2016 ରେ 15-16 ଆଜ୍ଞା 15 ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହବା ବେଳେ ବିକଜ ଆମେ ଏଇଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର-16 ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-19 କଳାହାଣ୍ଡି ବି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତ ତା ପଛରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜର୍ଣ୍ଣି କଣ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଖାସ କରିକି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପରିଶ୍ରମ ଏତେ ବଡ ଲେଭେଲ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ରିକେଟ ଟା ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରେଣ୍ଟଲି ବି ଯାହା ଖେଳୁଛି ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଖେଳିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ସେମାନେ ଜବ୍ ଫବ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ଆସୁଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ରେ ମାନେ ମୁଁ ତ ମୋ ପର୍ସନାଲି କହିବି ଆମ ଭଦ୍ରକର ପାଖାପାଖି 200 ପିଲା ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ଆସନ୍ତି ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉମାନେ କି ତା ଭିତରେ 100 ପାଖାପାଖି ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଏଲିଜିବଲ କେବଳ ନିଜର ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ମାନେ ଫର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ତ ଖେଳିଲା ପରେ ତାପରେ କଲେଜ +2 ପଢିଲି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଭଦ୍ରକ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଆର୍ଟସ ରେ ଜଏନ କଲି ଜଏନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଠି ବି 2 ବର୍ଷ ଖେଳିଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏଚଜିଏ ପାଇଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା କାହିଁକିନା ଆଚ୍ଛା 11-12 ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ ରେ ହିଁ ଯାଏ। ତ 11-12 ରେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଖେଳିଲି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମେ ଗଲୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଖେଳିବାକୁ ଗଲୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାପର ବର୍ଷ ଖେଳିଲୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜାମ୍ମୁରେ ଆଚ୍ଛା ଜାମ୍ମୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଜାମ୍ମୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଇଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ଖେଳିଲୁ ଆମେ ତାପରେ କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ବି ଖେଳିଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି ସେଇଠି ବି ଖେଳିଲୁ। ସେଇଟା ତ ସବୁ ଓଡିଶା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରେ ପ୍ରାୟ ବାରିପଦା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନର୍ଥ ଓଡିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ରେଭେନ୍ସା ରେ ବି ଖେଳିଛୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ସା 1-2 ଦିଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଟ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରିଛି କିଟ୍ ରେ ବି ଖେଳିଛୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଲାଇଫ ପୁରା ଖେଳରେ ମାନେ ବିତି ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳରେ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଜର୍ନି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ମୁଁ 17 ବର୍ଷରେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଡେବ୍ୟୁ କଲି। ଆଚ୍ଛା କଟକ ଡ୍ରିମ୍ସ ରେ ହିଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ। ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ବି ଥିଲେ ଏବେ ବି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ହର୍ଷିତ ରାଠୋର କ୍ଷମା ସାଗର ବଳା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ସାଗର ବଳା ସତ୍ୟକାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଉ ଆମର ସିନିୟର ଥିଲେ ପପୁ ଭାଇ ଥିଲେ ହରି ଭାଇ ଥିଲେ ସୁଜିତ ଭାଇ ସଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ଜେନା ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଜୁନିୟର ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ବି ମିଳେନି। ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ କରିଥିଲି ଗୋଟେ 100 ମାରିଲି ସେଟା ଆମର ଦିଟା ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିଲା 3ଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଲା ମୁଁ 3ଟାରେ ମାନେ 3ଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋରର ଥିଲି ସେଇ ବର୍ଷ ଇଏ ବି ଖେଳିଛି ମୋ ସହିତ ଅଜୟ ରାଉତ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଖେଳିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଚ୍ଛା 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 ଅଜୟ ରାଉତ ସେ ବର୍ଷ ଟିମ୍ ଥିଲା ୱିକେଟ କିପର ଅଜୟ ରାଉତ ଓକେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କହିବି ପରେ ବି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର ସେ ଥିଲେ ଯୋଉଟା ଏମିତି କି ମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ବି ଥିଲା। ତ ସେବେଠୁ ଆମ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଜର୍ନି ତ ବହୁତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଇକ୍ 4 ହ୍ୱିଲର ଆଭେଲେବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ବି ନଥିଲା ଚାଲିକି କିଣିବାକୁ ଯଦି 2-3 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଯାଏ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ମାନେ ସବୁଦିନ ଦି ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ କିଡ୍ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡେ ଚାଲି ଚାଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସାରି ଫେରିବାଟା ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଫେରିଲା ସବୁ ଜର୍ନି ଥିଲା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଖେଳିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢା ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ କେମିତି ଫୋକସ ରଖିଥିଲେ ବିକଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେବା ସହ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବି ଆପଣ ହବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁକି
क्रिकेट खेलिबा द्वारा कोन आमे निज क्यारियर ऊपर भी फोकस करि परिबा कि खास करके पढ़ा पढ़ी ऊपर स्टडी ऊपर। निहाती क्रिकेट खेलुଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଆୱାର ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ। 24 ଆୱାର ଆପଣ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କାଲି କି ପହରଦିନ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ଗୁଗଲ ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସବୁଠାରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟାର ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ କ୍ରିକେଟର। 4-5ଟା ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସେମାନେ ଏତେ ଲେବୁଲ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯଦି 4ଟା-5ଟା ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ କିଛି ନହେଲେ ତ ଆମେ କମ ସେ କମ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ବି ନହେଲେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧର ଡିପ୍ଲୋମା ହଉ ଆଇଟି ହଉ କିଛି ସ୍କିଲଫୁଲ ଉପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବି ରହିବ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ, ତ ଆରାମସେ କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ନହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିକି ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ ଟାକୁ ବି ଠିକ ସେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆଉ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଘଣ୍ଟେ ଫିଟନେସ କରିବେ, 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ସ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୋଚ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନର ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଆରାମସେ କରିହବ। ସେଇଟା ଆଜିକାଲି କଣ ପ୍ଲେୟାର ବାହାନା ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟାଇମ ମିଳୁନି, ସେ ଆରାମସେ ଟାଇମ ମିଳିବ। ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଇଜିଲି ମିଳିବ। स्ट्रेट गोटे बहुत भल कथा कौन कहले हमको जोटा शायद हमको केबे शिक्षा को मिलता। दर्शक मैंने आपण मैंने भी आम सह जोड़ी होगी था आपण मान भी क्वेश्चन नवा बट किसी समय पर नेक्स्ट जब हम दिबा खास करके आपनकर निजस्व कौन रही क्रिकेट छड़ा प्रोफेशनल जॉब वगैरह कि बिजनेस। ନା ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଜନେସ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଢା ତ ସରେଇଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିଏଡ କରିବି, ଏଇ ବର୍ଷ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ବିପିଏଡ ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ପାଇଁ। ठीक अच्छे केबे आपण एटा भी नांती कि मु बड़ लेवल पे जाके क्रिकेट खेली खास करके ओडिशा टीम हो रणजी हो किंबा आईपीएल बिकॉज एबे तो जो भली भाबे नुआ नुआ प्लेयर माने खास करके आईपीएल को आछरी बहुत छोट घर आछरी हेले भी से बहुत एम ऑफ फेम करूछते आईपीएल जाएगी कोन केबे भाबी नांती कि मु भी दिने जाएगी बड़ लेवल रे रणजी किंबा आईपीएल तक पहुंचबी। সেটা তো ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି କ୍ରିକେଟ ଜୀବନରେ ଥରେ ବି ଖେଳିଛି ତାର ନିହାତି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସିରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଇପିଏଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବଡ ଲିଗ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ନେମ୍ ବି ଆସିବ, ଫେମ୍ ବି ଆସିବ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବି ବନେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ। କେହି ବି ପ୍ଲେୟାର ଚାହିଁନଥିବେ କେବେ ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହଉ ବୋଲି। ସେଇଟା ତ କହିହବନି, ହୁଏତ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ମେହନତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହବ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେମିତି କି ଜୟସାଲର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଘରୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହବନି। ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରି କରିକି ଯୋଉମାନେ ବି ମଜାକ ଭାବୁଥିବେ ସେଟା ନୁହଁ, ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଆମେ ଖେଳି ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ସବୁ କ୍ରିକେଟକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସବୁ ଗେମକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମର କଣ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଗେମ୍ ହିଁ ସରିଯାଉଛି। ସେମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଫିଟନେସ ରେ ଟାଇମ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଗେମ୍, ଆମର ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲ ଗେମ୍ ତାଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ୱାର୍ମ ଅଫ୍। ତ ସେତିକି ନିଜକୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ପୁଣି ଆସିକି ମାନେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନରେ ଛିଡା ହବା ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହେଁ। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଯୋଉମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ମାନେ ରୋଷେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ନିଜ ଲାଇଫ ଟାକୁ ବାହାରେ ରହିକି ନିଜେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ସେଟା ବହୁତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅଫ୍ ସେମାନଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ ଟପ୍ ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିଛି। କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ, ବିକଜ ଓଡିଶାରୁ କୌଣସି ବି ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ଖାସ କରିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବି ଚାହୁ କି ଆଇପିଏଲ ରେ କୌଣସି ଓଡିଆ ପିଲା ଦେଖାଯାଉ, ଯେମିତି ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଜଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ତାହା କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ହଁ ଖେଳି ପାରୁନଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡିଂ ତ କରିଥିଲେ, ଠିକ ସହ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ବଟ୍ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ କି ଓଡିଶାର କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ ଆଇପିଏଲ ରେ? ଯେତିକି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଖେଳିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହ, କଣ ଲାଗୁଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ, ଗୋଟେ ୱିକ୍ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ। ସମ୍ବିତ ବରାଳ, ସେ ଆମଠୁ ଜୁନିୟର ବି ହେବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଏମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଇୟର ପାଇଲେ ବି ବୋଧେ ଏ ବର୍ଷ। ଏମର୍ଜିଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ ଦ ଇୟର ଏଇ ସିଜନରେ ପାଇଲେ ଓଡିଶାର। ତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ରହୁଛି, ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି।
ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଇପିଏଲ ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣ କହିଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସେନାପତି ଚେନ୍ନାଇଙ୍କ ସହିତ ତ ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ହଁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି ଚାନ୍ସ ତ ମିଳିଲେ ଜଣେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ନା ଏତେ ପ୍ଲେୟରକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଉପର ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲୁଛି କି ସେଟିଂ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମନୁ ସିଂ ସିଏ ବି ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆଇପିଏଲ ତ ପୁରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ସେଟିଂ ରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ନୋ ଡାଉଟ 99% ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଦିଦିଟା ଟିମ୍ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ପୋଡକାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପରେ ଦିଟା ଟିମ୍ ଗଲେ ବି ଚଳିବ ତ ତା ଭିତରୁ ହଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହଁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଥିଲେ କୋଉଟାରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ୱିନିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଅଲଗା ଦେଶ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମର କଣ ଯୋଉ ସରଫରାଜ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅପସନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟର କୋଚ୍ ମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି ପଲିଟିକ୍ସ ତ ରହୁଛି ଓପନଲି ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି ଆମେ ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେ ବି ପଲିଟିକ୍ସ ର ବି ଶିକାର ହେଇପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉମାନେ ବି ରହିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ ହଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆଇପିଏଲ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛୁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିଛୁ ଆମେ ତ ଯୋଉମାନେ ବି ରହିଲେ ଆଇପିଏଲ ଲେବୁଲର ପ୍ଲେୟାର ଯୋଉମାନେ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟୋଟାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ 100 ମାରୁଛନ୍ତି ନା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଫ୍ଲପ୍ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ଲପ୍ ଫୋର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଜନରେ ସେମାନେ 1200 ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 500-600 ରନ୍ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁସ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟପ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ ର ଶିକାର ଆଚ୍ଛା। ନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟପ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ନା ଯେକୌଣସି ବି ଗେମ୍ ରେ ଆପଣ କିଏ କାଟି ପାରିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ବିକଜ ଖାସ କରିके କ୍ଲବ वगैरह ଖାସ କରିके ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ କ୍ଲବ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କି ଯୋଉ କ୍ଲବ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ ସେ କ୍ଲବ ସଠିକ କ୍ଲବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖେଳିକି ବଡ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଓଡିଶାର ସେଇଟା ତ ଠିକ ଏଇଟା ତ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ପଚାରିଦେଲେ ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଯଦି ୟାର ଅରିଜିନାଲ ଆନ୍ସର ଦେବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ କହିହବନି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛିଟା କ୍ଲବ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ଡୋମିନେଟ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ତ ସେତେ ବଡ ପ୍ଲେୟାର ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେଇଟା ତ ଠିକ ହବନି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଆମଠୁ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସତ କଥା ହଉଛି କ୍ରିକେଟ କୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମାତ୍ର 250 କିଲୋମିଟର କି 300 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 10-12 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଆଇପିଏଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ 4-5 ଜଣ କି 6 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ରେ ଆଉ 4-5 ଜଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ ଆଇପିଏଲ ଖେଳି ପାରୁଛି 12 ଜଣ 13 ଜଣ ଗୋଟେ ଥର 14 ଜଣ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ 300 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆମ ପାଖରେ କଣଟା ଏମିତି ଅଭାବ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ବି ପ୍ଲେଇଂ ଆସିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା କିଛି କାରଣ ରହୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ହଁ ମାନେ ବେସ୍ ଲେବୁଲ ଗ୍ରାସ ଲେବୁଲରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ କ୍ଲବ ମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫାଇଦାରେ ରହିଲେ ପ୍ଲେୟରକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିନାରୀ କରିକି ପରଫର୍ମ କରିକି ବାହାରି ଗଲେ ତ ସେମାନେ ନାଁ ନବା ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଲେ ଯିଏ ନ ଖେଳି ପାରିଲେ ମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର କଣ ଭୁଲ ତ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ତ ପୁରା ମାନେ ଭୂମିକା ରହିବ ଫିରବି ତାପରେ ବି କୋଚ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ପରଫର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଦରକାର ନା ତ ଆମର ଲିଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଧର ଡିଭିଜନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଖେଳନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସୁପର ଡିଭିଜନରେ ଖେଳନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଭଲ କରନ୍ତି ପ୍ଲସ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି ଆଇପିଏଲ ସେମାନେ ସବୁ ସୁପର ଡିଭିଜନ ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ବି ସବୁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି 23 ର ଯୋଉମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟପ୍ ପରଫର୍ମର ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ହିସାବରେ ପ୍ଲେୟାରକୁ ପଇସା ମିଳିଯାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ସିଜନ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଆମର କିଛି ଏଠି
ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ଲେୟର ମାନେ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳିବେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦିଟା ତିନିଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଉଟା ଏଫୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ କେମିତି, ଯଦି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଆମର ଓଡିଶା ଆସିଲେସନ ସବୁ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ଦେଲେ ତ ଯୋଉ ପିଲାଟେ ଚାହୁଁଥିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଖେଳିପାରିବ ନା। ଆମର 23-20 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଫେସନାଲ ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକିନା ଘରର ବି ଲୋଡ ଆସିବ ନା ନାଇଁ, ଘର ବି ପ୍ରେସର ଆସିବ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି କମ ସେ କମ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ଲେୟାର 3 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜରେ ଖେଳିକି ତା ବାଦ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। 30ଟା କି 40ଟା କି 50ଟା ମ୍ୟାଚ ସେମାନେ ଖେଳିବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ତ କିଛିଟା ସେଭ୍ ହେଇଯିବେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ବି ପୁସ୍ କରିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଅଭାବ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ହଁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟର୍ଫ ୱିକେଟ ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ତ ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାଟ୍ ୱିକେଟ ଥିଲା। ଟର୍ଫ କଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକକୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୁଁ କହୁଛି ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକରେ ହିଁ ଟର୍ଫ ଦେଖନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାଟରେ ହିଁ ସିମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଖେଳିକି ଆସନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ ପିଚ୍ ରେ ଖେଳିବେ ସେ ପିଚ୍ କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ଦେଖିବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ କଣ ଆଶା କରିବେ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବାକୁ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଟଫ୍ ୱିକେଟ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଏବଂ ମୋ ମତରେ ଟଫ୍ ୱିକେଟ ହେଲେ ଆପଣ ସାୟଦ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଡିସନକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିକଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ପିଚ୍ ର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଠିକ ଅଛି କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ସାଇଜ ବଡ ହେଇପାରେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଚ୍ ର କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଟର କେହି ପ୍ଲେୟାର ଚିହ୍ନି ହିସାବରେ ପାରିବେନି, ନେଇକି ଆପଣ ଆସିବ। ଯଦି ଟୋଟାଲି ଜାଣିନଥିବେ କି ଟପ୍ ୱିକେଟ ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟସ୍ MS ଧୋନି ହଉ ଯୋଉମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଟସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଆଗେ ୱିକେଟ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଫିଲ୍ଡିଂ କରି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ୱିକେଟ ଡ୍ରାଏ ଅଛି କି, ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ଫାଟିଯିବ କି, ୱିକେଟ ପୁରା ପଟା ଅଛି ତ ସେ ଚେସ୍ କରିବେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର କେତେ ଟାଇମରେ ହଉଛି, ଯଦି ଡ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚେସ୍ କରିବେ ବଲ ମୁଭ୍ ହବନି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଥାଏ ଫଲ୍ସ ଘାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଗ୍ରାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାସ ସେ ଗ୍ରାସ କିଛି ହବନି, ସେଟା ଫଲ୍ସ ଗ୍ରାସ ଥାଏ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପଟା ୱିକେଟ, ଖାଲି ଗ୍ରାସ ଥାଏ ଯେ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସୁଇଙ୍ଗିଂ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ, କି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ବି ଆପଣ ପେସ୍ ବାଉନ୍ସ ଟିକେ ପାଇବେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ୱିକେଟ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଏମିତି କଣ ନର୍ମାଲି ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନିସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ଖେଳିଲେ ନହେଲେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଲେ, ଡିଫରେନ୍ସ ତ କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିଲେନି। ଆଉ ସେଇ ମାନେ ପ୍ଲେୟାର ସେଇ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ ଘଷିଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହିଁ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା ରହିବ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପିଲା ସାୟଦ ଯାଇକି ଓଡିଶାରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲେଭେଲରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ବିକଜ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ବାସ୍ ଦେଖିବା କି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ହଉଛି ଏବଂ କିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି IPL ରେ, ଖାସ କରିକେ ଗୋଟେ ବଡ ଲେଭେଲରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉ କ୍ଲବ କୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ, ମତେ ପୁରା ସେସନ ଟା କହିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ନେଇକି ଇଭିନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସନ କଣ ରହେ ଗୋଟେ କ୍ଲବରେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବ ବିଷୟରେ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡିଶାରେ, ତ ସେ କ୍ଲବ କୁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ କ୍ଲବରେ, ସେସନ ବାଇ ସେସନ କେମିତି ସବୁ ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଆମକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲବକୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଜଏନ କରିବେ, ତ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଧର ଗୋଟେ କିଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଜଏନ କଲେ 3-4 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଟେନିସ ବଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଲେଦର ବଲ ଦିଆଯିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ ନା, ତ ଇଞ୍ଜୁରି ଆଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। ହଁ, ଫିଙ୍ଗର କୋଉଠି କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟେନିସ ବଲ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ କ୍ୟାଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଏ। କ୍ୟାଚ ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କଣ ହବ, ଆଇ ସାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। କ୍ୟାଚ ବଲ ଟା ଧରିବା ଆଗେ ସେ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ସେ ବଲକୁ ତାଙ୍କର ଜଜ୍ ଆସିଯିବ ନା, ବଲ ଯଦି 10 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଯଦି ବଲଟା ଯାଉଛି ତ କ୍ୟାଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ବଲଟା ଏତିକି ଉପରକୁ ଗଲେ କେମିତି ଜଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତଳକୁ ଖସିବ ତ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆସିବ, ତ ସେ ସେଟାକୁ ତାର ଟାଇମିଂ ଟାକୁ ବି ସେ କ୍ୟାରି କରିବ ନିଜେ। ତ ଆଗେ ସେ କ୍ୟାଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, କ୍ୟାଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଫିଟନେସ କଣ ଜାଣିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରନିଂ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗେମ୍ କରାଯିବ, ପାସିଂ ଦ ବଲ ଏମିତି ସବୁ କରାଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟି ମରାଯାଏ, ଟି ମାନେ ଗୋଟେ କୋନ୍ ଥାଏ, କୋନ୍ ଉପରେ ବଲ ରହିବ, ତ ସେ ଟି ରେ ସେମାନେ ମାରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହିବେ। ଆପଣ ରିଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ବଲ ହଁ ହଁ 5ଟା ବଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଫ ସାର୍କେଲ ହେଇକି ଥିବ, କଭର ଡ୍ରାଇଭ୍ କହିଲେ କଭର ମାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିବେ, ଅନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାରିବେ,
କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉପରେ ଥିବା ବଲ୍ ଥିବ ସେଟା କଟ୍ ମାରିବେ ଆଉ ପୁଲ୍ ମାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏମିତି ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରିଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆସି ନକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ନକ୍ କରିବେ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବଲ୍ ଥ୍ରୋ ଅଣ୍ଡର ବଲ୍ ମାନେ ଫିଡ୍ କରିବ, ସେ ଖାଲି ତାକୁ ନକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ମିଡଲିଂ ହଉଛି, ତାପରେ ସେ ଦେଖିବେ ନା ଯୋଉଟା ସେଡୋ କଲେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବଲ୍ ଆସିଲେ ସେ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ, ସବୁଠୁ ବେସିକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଡିଫେଣ୍ଡ। ଆଗେ ବଲ୍ ଯିଏ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ନ ଜାଣିଲା ତ ସେ ତାର ବେସିକ କେବେ କ୍ଲିୟର ହବନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଅଛି ଆଗେ ତ ଟେକ୍ନିକ ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ନାହିଁ, ବେସିକ ଟେକ୍ନିକ ଡିଫେନ୍ସ ଟାଇପ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ତାପରେ ତାକୁ ନେଟ୍ସ କୁ ଛଡାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ମାନେ ନେଟ୍ସ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ସ କରିବ ତାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି କୋଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ଥିବେ ସିଏ ଟୋଟାଲି ସେଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତା ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ରିଲ୍ ହବ। ମନେକର ଜଣେ ପୁଲ୍ ମାରି ପାରୁନି, ତାର ସବୁ ସଟ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ବଡି ଆଚ୍ଛା ବଡିଟା ୱିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଟେନିସ ରାକେଟ ରେ ତା ବଡିକି ମରାଯିବ। ଟେନିସ ଯୋଉ ରାକେଟ ରେ ଟେନିସ ବିକି ବଲ କୁ ମରାଯିବ ଜୋରରେ ପାଖରୁ, ତାର ରିଆକ୍ସନ ଫାଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ରେ ଓଦା କରିକି ଟେନିସ ବଲ ସିନ୍ଥେଟିକ ବଲ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବେ ସର୍ଫ ପାଣି କରିକି। ସେଭଳି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବେ। ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଏବଂ କ୍ଲବ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଉଛି ତ ସେଠି ପ୍ରିଫର କଣ କରନ୍ତି, ଖାସ କରି ଫିଟନେସ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କଣ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ? ବିକଜ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିବ କି ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇପାରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ସେମିତି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେମିତି ଛୋଟ ଏତେ ପିଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦିଏନି। ତଥାପି ଅଣ୍ଡର 16 ଅଣ୍ଡର 19 ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବି 19 ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ତ 140 ରେ ଆଜିକାଲି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, 140 ପ୍ଲସ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଅଣ୍ଡର 19 ରେ ପିଲା ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରେ। ତ 19 ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଡାଏଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 70 କେଜି ଅଛି ୱେଟ୍, ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣ 70 ରୁ 80 ଗ୍ରାମ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରୋଟିନ। ଆଚ୍ଛା ଫାଇବର ରହିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରହିବ, ତେଲ ମସଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେତିକି ବେସିକ ଜିନିଷ। ନର୍ମାଲ ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ଆପଣ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମ୍ୟାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। କ୍ଷୀର ବି ପିଇବେ କାରଣ ଆପଣ ଭିଟାମିନ ବି ଦରକାର ନା ବଡିକି। ତ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇବେ, ବାହାର ଜିନିଷ ଯେତେ ଏଭଏଡ କରିବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଉ ଫିଟନେସ କରିବେ, ୱିକଲି 2 କି 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଦିନ ଜିମ୍ କହିଥିବେ ସେତିକି ଦିନ ଜିମ୍ କରିବେ। ଜିମ୍ ମାନେ ନୁହଁ କି ଯେ ମସଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ, ଜିମ୍ ରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ୱାର୍କଆଉଟ ସବୁ, ଲେଗ ମସଲ, ଥାଇ ମସଲ, ଗ୍ଲୁଟ୍ସ ଫ୍ଲୁଟ୍ସ ସବୁ ପାଇଁ, ସୋଲ୍ଡର ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସେସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ। ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ କୁ ଆପଣ କେମିତି ବେଟର କରି ଚାଲିଲେ, ପ୍ଲିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ କହିବେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପଛରେ, କେତେ ସମୟ ଆପଣ ନେଟ୍ସ କରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସଟ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେड ସଟ୍ ବି ଖେଳି ପାରିବେ। ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ତ ସାୟଦ ଆପଣ ପୁଣି ବଡ ସଟ୍ ଆଡକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ? ବ୍ୟାଟିଂ ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମାନେ ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ଡେଲି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଯୋଉ କୋଚ୍ ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଯିଏ, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯାଉ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯାଇକି ଫିଟନେସ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ମାନେ ପୁରା ଖରାରେ ଆମେ ଖେଳୁ, 9ଟାରୁ ଆମେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, 1 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଟିଫିନ ବି ନେଇକି ଯାଉ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସୁ। ମାନେ ସାଇଡ ଆର୍ମ ଯୋଉ ବଲ ପୁରେଇକି ଯୋଉ ଥ୍ରୋ କରନ୍ତି, ସେ ଥ୍ରୋରେ ସେଇଟାରେ ସେ ପକାନ୍ତି, ଆମେ ଖେଳୁ। ଆଉ ସିଏ ଥକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ବି ପକାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନକିଂ ବି କରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆମେ ଆଡ କଲେ ବେଟର ହେଇପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟାର୍ଗେଟ କରୁ। ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋଉ ଧର ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ମୋର ଆସିଛି, ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ମତେ ଏଇ ଟାଇପର ବଲ୍ ଆସିବ, ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ କେମିତି ବାହାରିବି? ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲାସ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଦେଲେ 10ଟା ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେ, ମୁଁ କେବେ ସେଇଟା ଦେଖେନି। ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ କଣ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଡ କରିପାରିବି ଯୋଉଟା ମତେ ମ୍ୟାଚ ଜିତେଇକି ଦବ। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ବି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ ଆଡକୁ। ବିକଜ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିକି ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ। ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରିନ୍ସ ୟାଦବକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ କି ଏବେ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ଅଲରେଡି ଆସିଗଲେଣି।
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇକି 2027 ବିଶ୍ୱକପ ରେ ବୋଲିଂ କରିବି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ସାୟଦ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ବି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଅ, ଏମିତି ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାୟଦ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତିକା ଏକ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ପ୍ରୋଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ସହ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଟେନିସ୍ ଉପରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଫୋକସ। ସିଧା କଥା ପଚାରି ଭାଇ ଆଇଏସସିଏଲ ରେ ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭାଇ ସେ କାହାଣୀଟା ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ ହଠାତ୍ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଏସସିଏଲ ଭଳି ଲେବୁଲରେ କେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲୁ ପ୍ଲିଜ। ଆଇଏସଏଲ ରେ ଦେଖିବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା। ତ ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ଗୋଟେ T10 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, T10 ଲିଗ ଗୋଟେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଥିଲା, ତ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲା ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଇଟା ଓଡିଶା ରନର ଅପ୍ ହେଲା, ଆମେ ଓଡିଶା ପଟୁ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଲେଗ ମ୍ୟାଚ ସରିଲା, ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଛୁ। ମତେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ସଚିନ ମୁଖୀ, ରେଡ୍ଡି ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଠି, ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଆଇଏସସିଏଲ ରେ ଆମେ ସବୁ ଫର୍ମ ପକେଇଛୁ, ତ ତମେ ବି ଫର୍ମ ଟା ପକେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଖେଳିବ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ କଣ ଆଇଏସସିଏଲ ହଉଛି, ଆଇଏସପିଏଲ ତ ଏମିତି ହଉଛି ସେଟିଂ ସବୁ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇଏସପିଏଲ ରେ ଓପନଲି। ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ଯାଇକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଲେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲେ ଲୋକାଲ ଭଲ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଟାଇମରେ ଅଫ ସିଜନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ସେଇ ଟାଇମରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ 10ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ଶୋଇଛି। ଉଠିକି ଆଚ୍ଛା ମୁହଁଟା ଧୋଇନି ବି, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କଲା ବେଳକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇଲା, ମୋ ହାତ ବାଜିଗଲା ଭୁଲରେ। ମୁଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରେଡ୍ଡି ଭାଇ ଆଉ କୁଣ୍ଡୁ ଭାଇ, ଆଶିଷ, ଜଗନ ଏମାନେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ରେଡ୍ଡି ଏମାନେ ଭାଇ କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି। ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି, ହଁ। ମୁଁ ଓକେ ଖୋଲିଲା ଓକେ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସିଏ ଜଗନ, ଆଶିଷ ରାଉତ ଏମାନେ ସବୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସଲମ ଭାଇ ବି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଆମ ସହିତ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଠି, କୁଆଡେ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ସେଠୁ ଫୋନ ଟା କଲି ରେଡ୍ଡି ଭାଇକି, ମୁଁ କହିଲି ରେଡ୍ଡି ଭାଇ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ। ଉଠେଇକି କହିଲେ କି ଆଉ ଆଇଏସଏଲ ଟ୍ରାଏଲ ଅଛି ତୁ ଦେଇଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରେ, ଯଦି କହିବେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏଇଖିଣା ତ ମ୍ୟାଚ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସିଜିନଟା ଥାଏ ଠିକ ଏଇ ଟାଇମରେ ବୋଧେ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଣଙ୍କ ଗାଡି ବାଇକ ମାଗିଲି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବସରେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାଇକ ବି ନେଇନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିଲି, ସେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ବାଇକ ହେଲ୍ପ କଲେ। ମାନେ ତେଲ ବି ମୁଁ ବାଟରେ ପକେଇଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡି ଗୋଟେ କାହାର ଦିଅ, ଯାହାର ତେଲ ଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବି, ନହେଲେ ଆଉ ଟାଇମ ହିଁ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ତଥାପି 80-90 ସ୍ପିଡରେ ଟିକେ ଟାଣିକି ଆସିବାକୁ ପଡିଲା, ତଥାପି ଆସିଲି ରିସ୍କ ନେଇକି। ଆସିଲା ପରେ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର କି 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଗାଡି ଚଲେଇ ହେଲାନି, ମାନେ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ମାନେ ଧୂଆଁ ଟାଇପ ର ଉଠିଲା ତଳୁ, ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା ତ ମୁଁ ରହିଗଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଇଠି ରହିଗଲି। ରହି ସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଲାଉ କରିବେନି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଆସିଛି ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିକି ଯିବି କି, ସେଠିକି ପଳେଇଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ମତେ ଦେଖି ହସିଲେ ସବୁ ପିଲା, କହିଲେ କଣ ଓଦା ହେଇକି ତମେ ଆସିଛ ଏତେ ବର୍ଷାରେ। କହିଲି ଭାଇ ଆସି ସାରିଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ସବୁ ଚିହ୍ନା ପିଲା ଥିଲେ, ଆମର ନନ୍ଦ ଭାଇ ଥିଲେ, ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା ନନ୍ଦ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଥିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ ନା, ସିଏ ବି ଖେଳନ୍ତି କରଗୋଲ ଲେଦର ବୋଲି, ସେ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଠୁ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ଦେଖାହେଲେ ସବୁ ପିଲା। ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ଭାଇ ଥିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆସିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା, ରିସ୍କ ନେଇକି ବୋଲେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କଣ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା। तो सेठू मत से फास्ट मना कले रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। बोले सर ଆଚ୍ଛा देखिए थोड़ा तो कोशिश कीजिए, इतना दूर से आया हूँ बारिश से, इतना बारिश में आया हूँ, थोड़ा तो कोशिश कीजिए, एंटर कर दीजिए, 2-4 बॉल खेलूंगा क्या कर लूंगा, मन तो भर जाएगा ना। सेठू कहले ठीक है आप रेडी रेडी हो जाओ। ମୁଁ ସକ୍ସ କରିଦେଲି, ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟ୍ ବି କିଛି ନେଇନଥିଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବିକି ବଲ ର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ବ୍ଲେଡ, ସେଟା ତ ଖେଳି ହବନି, ଆଇଏସଏଲ ପୁରା ହେଭି ବଲ ନା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା ଧଳା ବ୍ୟାଟ୍, ସିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଭାରି ଥିଲା। तो मତେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେଇକି ଗଲି, ସାର୍ ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଲି ଖେଲି ले जाऊं, बोले हाँ चलो कोई टेंशन नहीं। ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେଇ ଖେଳିଲି, ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନେଇକି ଖେଳିଲି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ 8-10ଟା ବଲ୍ ମତେ ଖେଳିବାକୁ ଦେଲେ, ଦିଟା 3ଟା ବଲ୍ ମୁଁ ଖେଳିଛି, ମତେ କହିଲେ आप आ जाओ, ମୋବାଇଲ ମତେ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଇଗଲା 400-500 ଯୋଉ ପିଲା କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, 100-200-100-150 ପାଖାପାଖି ରଖିଲେ, ଆଉ ଯେତିକ କଟିଗଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ନାଁ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁ ଟା ମୁଁ ବୋଧେ ଯୋଉ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ। डाकी देला ପରେ କହିଲେ इतने लोग अंदर जाओ, बाकी जिनका नाम नहीं है आप बाहर चले जाओ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି।
ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା ବ୍ୟାଟିଂ ମତେ ମିଳିଲା ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ କହିଲେ 12ଟା ବଲରେ ସେ ଜଣେ କୋଚ୍ କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଟିମ୍ ଥିଲେ ମାନେ ଅମ୍ପାୟାର ବି ଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଠି ପେନ୍ ପେପରରେ ବି ଲେଖୁଥିଲେ କେତେ କଣ ରନ୍ ହଉଛି କେତେ ଥର ଆଉଟ୍ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଠୁ ଭଲ କରିଥିଲି ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ଭଲ ଖେଳିଥିଲି ପୁଣି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଦେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିଥର 3 ଥର ବ୍ୟାଟିଂ କରାଇଲେ ତ ସେଇ ଫେଜ୍ ଗୁଡା ମୋର ସବୁ ଭଲ ଯାଇଥିଲା ଯାଇଥିଲା ତ ତାପରେ ସେଇଠୁ ମତେ ଖାଲି କହିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଲେନି ଟିମ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ଏତିକି ମତେ କହିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମିଲେନି ମୁଁ ଆଉ ଭାବିଲି ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ କଣ ଏମିତି କହିଲେ ତାପରେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିମ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ମୋ ନାଁ ଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ଗଲୁ ତାପରେ ସେଇଠି ବି ମୁଁ ପ୍ଲେଇଂ ରେ ନଥିଲି ଯୋଉଟା ସତ ଆଚ୍ଛା କଥା ହଉଛି ହଁ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଇଂ ରେ ନଥିଲି କାହିଁକିନା ଅସଲମ ଭାଇ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ ମତେ ଅସଲମ ଭାଇ ଜର ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖେଳିଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ନଥିଲି ସେଇଟା ସତ କଥା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ବି ଟିମ୍ ସେ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମୁଁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ବୋଲି ଆଉ ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ନଥିଲା ବୋଧେ ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଧେ ନଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ସେଠୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଚ୍ଛା ଆସୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲେ ନା ବୋଲିଂ କଲେ ନା ଆସୁ ହଁ 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 ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରେଡି ହେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ବୋଲି ହଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ମୋ ଭାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ପଠେଇବେ 10 ଓଭର 8 ଓଭର 9 ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ପଡିବ ନ ପଡିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜର ହେଇଗଲା ଅସଲମ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଭେନ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ 2 ଦିନ ଆପଣ ଖେଳି ପାରିବେନି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ଆମେ ବି କହିଲୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ସେମାନେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ କହିଲେ ନା ଦେଖ ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ଖେଳି ହବନି ନା ଜଣେ ଭେନ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଲଗେଇଲେ ହାତରେ କେମିତି ଖେଳିବ ବ୍ୟାଟ୍ ସୁଇଂ ହବନି ନା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଠୁ ସେ ଅସଲମ ଭାଇ କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ରୁମରେ ରହିଲେ ପୁରା ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇଗଲି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଠି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଯାହା ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରୁମରେ ଛାଡିକି ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲି ଖେଳିବାକୁ ବାହାରିଲ ସେ ରୁମରେ ରହିଲି ବସିକି ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଖେଳ କେରଳା ସହିତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମତେ ଟିମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ନାହାନ୍ତି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦରକାର ମତେ ରଖିଲେ କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଦର ବଲ୍ ଖେଳେ ଟପ୍ ୱିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ନା ଟର୍ଫର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ ଟପ୍ ୱିକେଟରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ ନା ମାନେ ଯାହା ଟର୍ଫରେ ଆମର ଟିକେ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ରହୁ ମାନେ ଅଦର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ରୋହିତ ଇଏରେ ଶାନ୍ତନୁକୁ ତମେ ଖେଳୁଛ ଇଲେଭେନ୍ ପଳେଇଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଗଲା ଆପଣ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଗୋଟେ ୱିକେଟ ପଳେଇଲା ତାପରେ ମୁଁ मनोज बेहरा शायद ହଁ ହଁ मनोज ହଁ भाई को विकेट दिया हाँ ମନେ अच्छा ନାହିଁ ୱିକେଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଖେଳିବାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଡ ଅଛି ଯେତେ ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେତେ ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ଯାହାହେଲେ ବି କେତେ ସାଇଜ ଆମେ କହିପାରିବା 60 ଉପରେ 60 ଏଭବ 65 ମିଟର ଥିଲା ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ 65 ଥିଲା 5 ମିଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି 10 65 ମାନେ ଆପଣ ୱିକେଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି 58 59 ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ 65 ତ 55 60 ଭିତରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ 65 ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜୁରାଟ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ଗୁଜୁରାଟ ଓକେ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ସେଠୁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଯୋଉ ପଛରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପାୱାର ହିଟର ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ସେମାନେ ବୋଲିଂ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବି ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ନା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଇଜିଲି ଆପଣ 3ଟା 4ଟା ଛକା ମାରିପାରିବେନି ମାନେ ଯାଉ 3 4ଟା ଛକା କେମିତି ହବନି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବଲ୍ ଡଟ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ସେମାନେ ମୋଠୁ ବେଟର ମାରିପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଟେଟ୍ କରିକି ଦେଲି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଲି ବୋଲି ତମେ ମାର ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ରନ୍ କରିଦେଲେ ବେଟର ଯଦି ନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ଥାଏ ମୁଁ ଯଦି ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ମୁଁ ସେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ନହେଲେ ଫିଲ୍ଡକୁ ୟୁଜ କରି କିଛିଟା ତ ରନ୍ କରିଦେବି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରନ୍ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ବୋଲିଂ କରିଗଲା ଭଳି ଆମେ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ବସି ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 70-80 ରନ୍ କାଫି ଆମେ 80 ପ୍ଲସ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର ଗୁଡ୍ ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ଆମେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି ଯେ ମତେ ଆଗେ କିଛି ସବୁ ମତେ ଆଗେ ଖେଳେଇବାର ଅଛି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋଠୁ ଆଚ୍ଛା ବେଟର କୁଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଖେଳିପାରିବ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖି ଯଦି ସେମାନେ ଫଲ୍ସ ହେଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ବୋଲର ଟ୍ରାଏ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବେଟର ଟ୍ରାଏ କରିବାଟା ବହୁତ ବେଟର ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆଇଏସସିଏଲ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଆଇଏସସିଏଲ ଆଡକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଡକୁ
ट्रायल्स ର rules କଣ ଆପଣ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରିବେ ଧର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଏଲ ଦେବାକୁ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଟର ବୋଲିଂ ତ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ କହିବେ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଆମକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ କି ବିକଜ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବୁଝେଇବେ କି କଣ ଥାଏ ରୁଲ୍ସ କେମିତି ଆପଣ ଚୟନ ହେଇପାରିବେ ଆଇସିଏଲ ରେ। ଆଇଏସିଏଲ ଆପଣ ଚୟନ ହବାକୁ ହେଲେ ଭାରି ବଲର ଖେଳ ହଉଛି ସବୁଦିନ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ରେ ଓଦା ବଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଟର୍ଫରେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ହବ ଟର୍ଫରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଗ୍ରାସ ରହିବ ସେଠି ବଲ ମାନେ କଟର ବି ହବ ଦିନ ମ୍ୟାଚ ରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନାଇଟ ରେ ହିଁ ହବ ଆଉ ନାଇଟ ରେ ୱିଣ୍ଟର ମ୍ୟାଚ ହେଲା ମାନେ ଡ୍ୟୁ ହବ କମ୍ପଲସରି ସେଠି ବଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପେସ ରେ ସ୍କିପ୍ କରିବ ସେଠି ବଲ୍ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବା କଷ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଦା ବଲ ରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ରେଞ୍ଜ ହିଟିଂ ମାନେ କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲେୟାର ସେଇ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଟୋଟାଲି ଓଭରଅଲ ଫିଲ୍ଡ କେମିତି ୟୁଜ କରିହବ ସେ ତାରି ଉପରେ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଟା କଣ ଅଛି କୋଉ ସର୍ଟସ ନିଜ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ସେଠି ଖାସ କରିକେ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ ରେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ରହିଛି କି ରୁଲ୍ସ ଟା କଣ ରହିଛି କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ରସ କଲେ ଆମେ ଟିମ୍ ସହ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବା ହଁ ଏଇ ଟ୍ରାଏଲ ବର୍ଷ ତ ରୁମ ରେ। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ 17 ରନ ଦିଆଯିବ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବେ ଯଦି କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଧରିକି ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଥ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 3 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଯଦି ଥ୍ରୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ ଷ୍ଟମ୍ପ ରେ ଯଦି ସେ ନହେଲା ଆପଣ ଗଲା କ୍ୟାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ କ୍ୟାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ସେଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡିଂ ଓକେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ 4 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ 3 ପଏଣ୍ଟ ଧର ୱିକେଟ ରେ ବାଜିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ଗୋଟେ ଓକେ ଗୁଡ୍ ଥ୍ରୋ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଗଲା ଆପଣ ପାଇଗଲେ 3 ପଏଣ୍ଟ ତ 17 ରୁ 3 ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ 14 ରନ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ବଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ 14 ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆଉଟ ହେଇନାହାନ୍ତି 13 ରନ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଯାଉ ସିଲେକ୍ଟର ଯିଏ ସିଏ ବି ଡିସାଇଡ କରିବେ ନା ନା ଏ ଭଲ ବଲ ବି ପଡିଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ 13 ରନ କରିଛି ଭଲ ମାନେ କ୍ଲିନ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଟା କରିଛି କ୍ଲିନ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଇଠି 6 ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖି ମାନେ ଯୋଉଟା 50 ମିଟର କି 40 ମିଟର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜ ହିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ 10-15 ମିଟରର ଯୋଉ ଗେପ୍ ଟା ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆଉଟ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଇଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯୋଉ କ୍ୟାଚ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚରେ କ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଉଛି ତ 15 ମିଟର ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ସୋ 17 ରନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 6ଟି ବଲରେ ଯଦି ଆପଣ 17 ରନ୍ କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ लगभग ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ରେ କଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ସେମିତି 17 ରନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବେ 50 ଜଣ 50ଟା ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ତ ନେଇପାରିବେନି ନା ତାପରେ ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିମିନେଟର ହେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଟା ହବ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଏଲିମିନେଟ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଆଉ କଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଦିଆଯିବ 12ଟା ବଲରେ ଦିଆଯିବ 25 ରନ ସେଇଠି ଆଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ର ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଆପଣ 12ଟା ବଲରେ 25 ରନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ 12 ବଲରେ 25 କଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 4-5ଟା ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ପୁଣି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଭଲ ଭଲ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ 2 ଦିନ ହଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫେୟାର ଟ୍ରାଏଲ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଏସଏଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହଉଛି ପୁରା ଫେୟାର ସେଠି କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସହିତ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ବଡ ପ୍ଲେୟାର କାହାର ଫୋନ କଲ୍ସ ସେଠି ମିନିଷ୍ଟର ବି ଫୋନ କଲେ କେହି ଉଠେଇବେନି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ବି ଲାଇଭ ହଉଛି ନା କୋଉଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଆମର ଓଡିଶା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯଦି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଟା ଲାଇଭ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ଲେୟାର ବି ଭଲ ବାହାରନ୍ତି ମନେକର ଗୋଟେ ବୋଲର ବଲ୍ ପକେଇ 5-6ଟା କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ୱିକେଟ ତ ଆଚ୍ଛା ପାଇନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରି ଫାଇଦା କଣ ଜଣେ ମାଡ ଖାଇକି 3ଟା ୱିକେଟ ନେଇକି ବି ସେ ଟିମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଲାଇଭ ହେଲେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଟା ଲାଇଭ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯିଏ ଏଲିଜିବଲ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଖେଳିବେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ବଗେରା ଲାଇଭ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆଇଏସଏଲ ବର୍ଷ ବି ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ସିଜନ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଇଭ ବି ହଉଛି ହେଇଛି ଏବଂ এই সিজন যদি আইএসসিএল তরফରୁ পোস্ଟ ବଗେରା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ହିଁ ଏ ସିଜନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲାଇଭ ଚାଲିବ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛି ଓଡିଶାର ବହୁତ ସାରା ତାରକା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ହଉ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇଏସସିଏଲ ର ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ 72-75 ନକ୍ ଗୋଟେ ଖେଳିଥିଲେ
ଟପ୍ ନଚ୍ ଇନିଂସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇନିଂସରେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିଲୁ କି ଯେତେ ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେତେ ବଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେତେ ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ବହୁତ ବଡ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣ ଫାଇଦା ଉଠେଇଥିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସଟ୍ସ ଗ୍ୟାପ ରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ 2 ଓଭର ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯୋଉ 2 ଓଭରରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ କୁ ହାଇ କରିକି ବଡ ସଟ୍ସ ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଟିମ୍ ଯେଠି ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଟିମ୍କୁ ଆପଣ ନକଆଉଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଜଣେଇବେ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀଙ୍କ ସେ ଇନିଂସ ବିଷୟରେ ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ବିକଜ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତିକି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ରନ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଟିମକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଓଡିଶା ଭର୍ସେସ ମୁମ୍ବାଇର ମ୍ୟାଚ୍। ଓଡିଶା ମୁମ୍ବାଇ ତ ବହୁତ ଟଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁମ୍ବାଇ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବି ମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ହଉଛି ଗନ୍ତାଘର କହିବାକୁ ଗଲେ ହଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲେଦର ବଲ୍ ହଉ କିଛି ବି ଟେପ୍ ବଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ହିଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଟିକେ ଉପରେ ତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗେମ୍ ଉପରେ କେହି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବି ହାରିଗଲା ହରେଇଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିରିଜ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପରେ ପୁରା ଫୁଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଖେଳିଲା ପରେ ବି। ତ ଆଗରୁ କ୍ରିକେଟ ଅଲଗା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ଆପଣ କଣ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ଆମେ ଟସ୍ ଜିତିଲୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ଆଗ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଥିଲା କାରଣ ସେଠି ଚେସ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ବଡ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ଚେସ୍ କଲା ବେଳେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିବ। ନିହାତି 3-4ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଇନଫର୍ମ 4ଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ। ଆଉ ସେତିକି କମ ରନରେ ବି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି 80 ଉପରେ ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଚେସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ବି ବୋଲିଂ ଆଚ୍ଛା କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ଆଗେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ତାପର 2-3ଟା ବଲ ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ ଗଲା। ୱିକେଟ ଗଲା ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର 4ଟା ଲେଫ୍ଟି ଥିଲେ ବୋଲର ମୁମ୍ବାଇର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଲର ବୋଲର ହଁ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର 4 ଜଣ ଥିବେ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପେସ୍ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଭେରିଏସନରେ ବେଶୀ ପକଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଆମର ବାଉମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ସେ କଣ ରେଗୁଲାର କଟରଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ଫୋପଡାରେ ଯାହା ଫୋପଡାଟା ହଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଫୋପଡାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ବଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ବୋଲର ଭେରିଏସନ ବି ବହୁତ ଟାଇପର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଭେରିଏସନ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟିକେ ଭଲ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ରେଗୁଲାର ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନ ଖେଳିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନେଇକି ଆଉଟ ହବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକା ବେନିଫିଟ ହବ ନା ଆମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଦେଲି ମୁଁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ସିଏ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉଟ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ମୁଁ ରିଭର୍ସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟସ ଉପରେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବି ଏରିଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ବୁଲେଇକି ଆଉଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଗେମ୍ ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାନୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 72 ରନର ସେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଟିମକୁ ଆପଣ ହରେଇଲେ। କେବଳ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ ବୋଲିଂ ବି ବଢିଆ ଥିଲା। ଆମେ ବୋଲର ମାନେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସ କରିକି ପପୁ ଯାଦବ କହିଲେ ଜଗନ କୁହନ୍ତୁ ପପୁ ୟାଦବ ୱାଓ ଟପ୍ ନଚ୍ ବୋଲର। ପପୁ ୟାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବୟ ମାଇଟି ଆସୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଜର୍ଣ୍ଣି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ତ ଖାସ କରିକେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ମାନେ କଣ ଲାଗୁଥିଲା ଖାସ କରିକେ ଆଉ ଟିକେ କଣଟା ବେଟର ଥିଲେ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଆମ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସାୟଦ ଆମେ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବଡ ଟିମ୍ କୁ ଆମର ହଟେଇକି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ। ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଫାଇନାଲ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ବି ଟିମ୍ ଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ବେଟର ପରଫର୍ମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେ ଉପରେ ଧର ଆମ ରେଡ୍ଡି ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିବା ରେଡ୍ଡି ଭାଇଙ୍କର ଦେଖ ସେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ରେ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହରେଇଲେ ସେଇ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସିଏ ଦେଲେ ପୁଣି। ଏଇଟା ୟେସ୍ ୟେସ୍। ସକାଶେ ତ ସେମିତି କ୍ରିକେଟ କହିହବନି ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେ ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା ମାନେ ଜଣେ ବଲ୍ ଆଗେ ବଲ୍ ଡେଲିଭର କରିବା ଚକରରେ ବି ବଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଆମ ସହିତ ବି ହେଇଛି ସେଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଟିକେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଓଡିଶା ବି ଫାଇନାଲ ଖେଳୁ। ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ନହେଲେ ସେ ଯଦି ଭଲ ବୋଲିଂ ସେଇପଟେ ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଓଭର ପାଇଁ ଆମର ରନ୍ ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ
ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଟିମ୍ ଓଡିଶା ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଖୁସି ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଏକ ଭଲ ଟିମ୍ କୁ ହରେଇଲେ, ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଠିକ ସେଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ଖୁସି ନଥିଲା ଆମର। ବିଶେଷ କରି ମୋର ପର୍ସନାଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ତ କେବେ ନଥିଲା ସେଇଟା। ଆମର ମାନେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଗଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମୁମ୍ବାଇ କି ହରେଇଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ନ ହରେଇ ପାରିବୁ ଅଲଗା ଟିମ୍। ବାସ୍ ତ ହଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଆମର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲର ବି ଆମର ଆଶିଷ, ସେ ଆସିଲେନି। ଆଶିଷ ରାଉତ ଭଲ ବୋଲର ବି ସେ, ଆଉ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଟିମ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରନ୍ 100 ରନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମର ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ସହିତ ଆମେ ହାରିଲୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଉ ହିସାବରେ ବୋଲିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ଯେତିକି ଟିମକୁ ଆମେ ଖେଳିଲୁ, ଆମେ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ମିଳୁଥିବ ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ହିଁ ଖେଳି ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ଫେସ୍ କଲେ ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଟିମ୍ ର ବୋଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେମାନେ ଖାସ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବୋଲର୍ସ, ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ହାଇ ଏମ୍ ଆକ୍ସନ। କେତେ ମଜା ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ? ମତେ ତ ମଜା ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁଆଡେ ଏମିତି ବି ଖେଳୁଛି, ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ଆସି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶା ହଉଛି ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରା ହଉଛି ଗନ୍ତାଘର। ଓଡିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସମସ୍ତେ ଓଡିଶା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଓଡିଶାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହିଁ ସରିବନି। ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଟୋଟାଲି ଖେଳିବ, ପୁରା ରେନି ସିଜନ କେବଳ ଛାଡିଦେଲେ ସବୁବେଳେ ତାର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବେଶୀ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ମେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟର ଯୋଉ ବୋଲର ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଭଲ ଭଲ ବୋଲର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଖେଳିଛି। କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲର୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋଲର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡିଆ ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଣଟା ବେଟର କରିବାକୁ ପଡିବ? ସାଇଡ ପେସ୍, ହଁ, ପେସ୍ ଉପରେ ତ କାମ ଟେନିସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଟେନିସରେ ପେସ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଫିଟନେସ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପପୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପପୁର ଫିଟନେସ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ମାନେ ବୋଲର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଞ୍ଜୁରି ବି ଆସିବ, ଇଞ୍ଜୁରି ଫ୍ରି ରହିବ। ଟେନିସ ବଲରେ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ ଲେଗରୁ। ପୁରା କାନ୍ଧ ନ ମାଇଲେ ଜୋରରେ ବଲ୍ କ୍ୟାରି ହିଁ ହବନି ୱିକେଟ କିପର ହାତକୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପେସ୍ ହେଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଫିଟନେସ, ସେଇଭଳିଆ ଡାଏଟ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ ଦଲାଲ, କରଣ ଅମ୍ବାଲା, ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଡେଲି ଯୋଉ ପକଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ହଉଛି ଆମର ବିଜୟ ଗଡୱାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କ୍ରୋର୍ସରେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ରୋର୍ସ, ଗୋଟେ ସିଜନରେ ସେମାନେ ଖେଳିକି କ୍ରୋର୍ସରେ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ସେଇ ଜଗତ ସରକାର ତ ଆସି ଖେଳିଛନ୍ତି ନା ଓଡିଶାରେ। କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ବହୁତ ତାଙ୍କର ବଡ ମେହନତ, ତାଙ୍କର ଲେଭେଲରେ ଡେଡିକେସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଆପଣ ସେଠୁ ଖେଳିବା ପରେ ଗଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେନିସ ଟିମକୁ, ମନେ ପଡୁଛି ନେପାଳ ସାମ୍ନାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଆମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଅ 4 ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଓଡିଶାରୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ, ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ, ଏବଂ ଏଇଟା ବି ସତ କି ସାୟଦ ଆପଣ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ଥିଲେ। ହଁ, ମାନେ ଆମର ଆଠୁ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଉ କଣ ପାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷାରୁ। ନା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ଆଇଏସଏଲ ଖେଳିବି? ଆପଣ ଆଇଏସସିଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଆପଣ ଆଇଏସସିଏଲ କୁ ହିଁ ସେଠି ପ୍ରମୋଟ କଲେ। ଆପଣ ନିଜେ ଆଇଏସଏଲ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ମାନେ ଆଇଏସଏଲ ର ହିଁ ସେ ଟିମ୍। ଆପଣ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଇଏସଏଲ ଟିମ୍ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ହେଇଗଲେ। ମାନେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିନିଶ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଶାନ୍ତନୁ ଦାସ ଥିଲେ, ଦେବାଶିଷ ପାଟ୍ସାରୀ ଥିଲେ, ପପୁ ୟାଦବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସାୟଦ ଜଗତ, ତିନି। 3 ଜଣ ଥିଲେ ଓଡିଶା ତରଫରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ 3 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ନେପାଳ ଟିମକୁ ହରାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ପପୁ ୟାଦବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୋଲିଂ ସେ ମ୍ୟାଚରେ ବି ଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାୟଦ କିଛି ଅଲଗା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ କି ସାୟଦ ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବି। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ଆସିନି, ସାୟଦ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଲେ, ସେମ ଜର୍ସି, ସେମ ଟାଇପ ଅଫ ୱାନ୍ ଡେ କ୍ରିକେଟର ଜର୍ସି ଥିଲା, ସେ ଫିଲିଂସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା?
ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଦେଶର ଫ୍ଲାଗ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଠିଆ ହେଇଯିବ ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଯିଏ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ କି ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ହୁଏତ କୋଉ ଗେମ୍ ରେ କିଏ କେତେ ପପୁଲାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଗ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣ ବଡି ଟୋଟାଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଯଦି ରିଏଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଟିକେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ ହେଇଥିବେ ଗେମ୍ ସ୍ପିରିଟ ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିକି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରୀତିଶ ପୁରାନ ଯୋଉ ସାର୍ ଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ସ୍ପିନର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇକି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକି ସେ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ ପରେ ସେ ମତେ କହିଦେଇଥିଲେ कहले इंडिया हमारा गेस्ट टीम आ रहा है नेपाल से तो आप टीम को लीड करोगे और खेलोगे एमती खाली कहते बोले ठीक अच्छे खेले तापर पर भी से मु खबर पाइली कि से रोहित भाई भी पचार जो शांतनु कैप्टेन करवा केमती कौन हम भल रोहित भाई भी कहले हाँ हाँ भल हम बोली तो जहाँ समस्त ब्लेसिंग्स थिला सब जी टीम रे मान खेली जी ओडिशार लोक भल पाइबा मे भी से ହେଇଗଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଖାସ କରିକି ଟେନିସ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ସତ କଥା କି ଟେନିସ କୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ପାଇବା ରହିଛି ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ କୁ ନେଇକି प्रोफेशनल क्रिकेट जदि रहुछि खास करके 40 तो साइड टेनिस रहइबो 60 बिकॉज से टाइप ऑफ द टेनिस क्रिकेट चली ओडिसा रे एवं टेनिस क्रिकेट खेलला परे आपन नेम आउट टाइम आहुरी ऊपर जाउछि लोक माने आपन को जानिबा को चाहउछन्ते एवं लोक माने आपन को ओडिसा रा मध्य जानिले तापरे आपन कहबे कि तापरे जतबेला आपन ओडिसा को फेरंती तो माहौल टा कोन था आपन को 4 वर्ष रा माहौल तापरे कोन था टेनिस क्रिकेट गोटे बड़ लेवल रे खेली आसी आपन निश्चित देखନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଆପଣ ଖେଳିକି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଇଏସଏଲ ଖେଳି ନଥାନ୍ତି ଆପଣ अच्छा ଫାଷ୍ଟ କଥା ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କାହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ निश्चय निश्चय ଯୋଉଟା ମାନେ ରିଏଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ତ କଥା ହଉଛି ମାନେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଲେବୁଲ ଆଚିଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଅଛି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାହାରୁଛି ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ तो एक्जाक्टली जिनस जो जिन मनकर मुझे गोटे प्लेयर कहती ना तुम गेम टे जिनसा प्रोब्लेम अच्छी कम कर कौन कर हाँ भाई कहते कौन जस्ट सीरियल हिसाब से शुणिले मानने माइंड रू पड़े काढ़ीदेले जो गोटे लेवल टैग लगी बर्तमान आप बर्तमान सुब्रांश सेनापति जब से बर्तमान कहे कि मुझे लाइव चैनल आसबि कि गोटे आईपीएल प्लेयर कि इंटरनेशनल प्लेयर कहीं भी ऑटोमेटिक आप मना करें मना करेंगे ना हाँ किंतु जब कहीं भी किसी भी खेलते आप कहे आप आनीपारे ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ବି ଆପଣ ବି ନିଜର ଭାବିବେ ଦେଖିବା ଟାଇମ ଅଛି କହିବା ତ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଆ ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ର ଗୋଟେ ବଟମ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ ସେ ବଟନ ଟା ବଢିଯାଏ अच्छा ଯୁଆଡେ ବି ଆପଣ ଯିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣ ଗେମ ରେ ଗୋଟେ ପୁଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥାଟା ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେଟା ଅବଭିୟସଲି ଜିନିଷ ରେସପେକ୍ଟ ତ ମିଳିବ ସବୁଆଡେ ନା ये सीजन बाय कौन तुम चलची खास करके प्रिपरेशन आईएससी बाय प्रैक्टिस वगैरह बिकॉज ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ମୁଁ ଟେନିସ ବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁବେଳେ କରେ ଟେନିସ ଆଚ୍ଛା ବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମୁଁ ଚାରିଟା ବେଳେ ତ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ବି ଖେଳେ ମାନେ ଯାହାବି ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ଟେନିସ ବଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ହୁଏତ ଏ ବର୍ଷ ଆଇଏସଏଲ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଖେଳିଲି ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ବି ଖେଳିଲି କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହିଁ ମୋ ଗେମରେ କଣଟା ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିହବ ମୋର ମାନେ ମୋ ଗେମ୍ ଟା ବେଟର ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ତ ଆଇଏସଏଲ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ ବି ରଖିଥିବେ କିଏ ଜାଣେ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲି ରହିଛି ଭଗବାନ ଚାଲୁ ରହୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ଏକ ବଡ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅଛି ଓଡିଶାରେ ଏକ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନେମ୍ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ କପ୍ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରୁ ହେଇ ଆସୁଛି ପଛ ସିଜନ ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ସିଜନ ବି ବହୁତ ସାରା ଓଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଧୋନି ଭାଇ ଯେକି ତାଙ୍କର କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜର ତ ଚାହିଁଲେ ବି ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆରାମସେ ଖେଳେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ କପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟ ଅଛି କି ମୁଁ ଓଡିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବେଟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍ ଯେମିତି ବାହାରିବ ଏବଂ ଟେନିସରେ ଯାଇକି ନାଁ କରିବ ଏବଂ ଏ ସିଜନ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ କପର ଅପସନରେ ବି ଥିଲେ ଅପସନରେ ଆପଣ କିଣା ବି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ କପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ସାୟଦ ମୁଁ ବି ସେଠି ଥିବି କଭର ଅପରେ ତ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟେନିସ କ୍ରିକେଟର ନିଶ୍ଚିତ
ବହୁତ କଣ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଛି। ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା କଳିଙ୍ଗ କପ୍ କହିଲା ବେଳେ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଓଡିଶାର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଧୋନି ଭାଇ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟର ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ସେ ଲେଗ ସ୍ପିନ୍ ପକାନ୍ତି ମାନେ ଗୁଗଲି ଟାଇପର ତାଙ୍କର ହୁଏ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ବହୁତ ଓପନିଂ ଆସି ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଖେଳିଛି। ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲୁ ସିଏ ମୁଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଓଡିଶା ଟିମ୍ ରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜଣେ ଟେନିସର ରାଉଣ୍ଡର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ରାଉଣ୍ଡର ଫର୍ମାଟରେ। ତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କୁଲୁ ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କୁଲୁ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ସିନିୟର ଅଛି ସେ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଦ୍ରକରେ ବହୁତ ଖେଳିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ସେ ବି ଓଡିଶା ବାହାରେ ବହୁତ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ସେ ଗଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯାଉଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ସବୁ ହଉଛି ସେମାନେ ତ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର 10ଟା ପିଲା ଜଗତ ସରକାରକୁ ଫୋନ କର ସେ କହିଲା କରଣ ନମ୍ବାଲାକୁ ଡାକିଦିଅ ସେ କହିଲା କୃଷ୍ଣା ଶତପଥୀକୁ ଡାକିଦିଅ। ତ ନିଜ ପ୍ଲେୟାର ମୁଁ ସିନା ଗ୍ରୁମ୍ କଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଧର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କର ନା ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧୋନି ଭାଇ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ସେ କଣ କଲେ ଓଡିଶା ପିଲା ଖାଲି କରିଦେଲେ। ତ ସେ ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟା ଓଡିଶା ପିଲା ଭିତରେ ହଉ। ଯଦି ସେଇଟା ଓପନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୋଟାଲି ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାଇନଥାନ୍ତେ ମାନେ କଣ ସବୁ ଟିମରେ ବାହାର ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଶିକି ଖେଳିଥାନ୍ତେ ମାନେ 16 ଟିମରେ ଟୋଟାଲ 11ଟା ପ୍ଲେୟାର ବି ଆପଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଓଡିଶାରେ। ଯୋଉଟାର ବେନିଫିଟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିବେ ସେଇ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଏଠିକି ଆସିକି ଖେଳିବେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ମାନେ ଜିତିଲେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ତ ନିଜ ପ୍ଲେୟାରକୁ ପଇସା ଦବାର ଅସୁବିଧା କଣ ମୋ କହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ତ ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ବିନା ପଇସାରେ ତ ଆଜି କିଛି କରିହବନି। ଆମ ମାନେ ସୋସାଇଟି ତ ସେଇଆ ମାନେ ଚାହୁଁଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଓଡିଶାର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଓଡିଶା ପ୍ଲେୟାର ଖେଳନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରକୁ ଡାକନ୍ତୁ କିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡାକନ୍ତୁ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଗେମ୍ ବି ଡେଭଲପ ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରି ଲାଭ କଣ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସନ୍ତନ ଭାଇ କି କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇପାରେ ଆଇଏସଏଲ ପାଇଁ। ବିକଜ କଳିଙ୍ଗ କପ୍ ବି ଏ ସିଜିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନେମ୍ ଟି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁନି ସାୟଦ ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇପାରେ କିଛି କହିହବନି। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟର୍ଫ କ୍ରିକେଟରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହାର୍ଡ ଟେନିସରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ୱେଟ୍ ଟେନିସରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ବି ମିଳିବ। ଖାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଧୋନି ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ସେଟା ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଧୋନି ହେଇକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସେ ମତେ ସେଇ କଥା କହିଲେ କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ବି ମୋଠୁ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୟୁବି ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କଲେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଟପ୍ ୱିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସପିଏଲ କିମ୍ବା ଆଇଏସଏଲ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଖେଳିବେ ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁ ଖେଳିବେନି। ମୋ କହିବା କଥା ସିମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିକି ଲାଭ କଣ ବୋଲରଙ୍କର ବେନିଫିଟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନା ସିମେଣ୍ଟରେ। ତ ଟପ୍ ୱିକେଟରେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖେଳିବେ ଟେନିସ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଦର ବଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେ ଖେଳିବେ ଆପଣ ସେତେ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖେଳିବେ। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନବା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଫେଜ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଫିଟନେସ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍ ଭାଇ ଫିଟନେସ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କ୍ରିକେଟ। ନିହାତି କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ବି ଖେଳନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଟନେସ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଟେନସନ ହିଁ ମିଳିବନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଜବ୍ ବି କରିବାକୁ ଯିବେ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଟନେସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଧିକା ହବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସମସ୍ତେ କିଛି ବି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସବୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ସେତେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ବି ନୁହେଁ ବହୁତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି ଖାଲି ଜଣଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ସପୋଜ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ପାଖରେ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଥିବ ଆମେ କାହିଁକି ବାଉଣ୍ଡରୀ 5ଟା ପ୍ଲେୟରକୁ ପଠାଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ 5ଟା ପ୍ଲେୟର ଥାନ୍ତି ସେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି
ତ ସେମାନେ ବଲ୍ ହଁ ଏରିଆ କଭର କରିବେ, ଏରିଆ ବି କଭର କରିବେ, ଭଲ କ୍ୟାଚେସ୍ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ଡାଏଟ୍ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଡାଏଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରିକେଟ ସିଜନରେ ତ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ହେଇପାରିବ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ତେଲ ଭାଜି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଜାଗା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ନା। ଧର ଆମେ ଦୂର ଜାଗା ଯାଇଛୁ, ସେଠି ତ ଆରେଞ୍ଜ କରିହବନି ସବୁ ଜିନିଷ, ଘରେ କଣ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ବନେଇ ଖାଇଦଉଛେ। ତମେ ସକାଳୁ ଜଣେ ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଆମଲେଟ ଖାଇଦେବେ, ବାହାରେ ତମେ ଆମଲେଟ ସକାଳେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବନି, ଇଭିନିଂ ରେ ମେ ବି ମିଳିଯିବ। ସେଇ ସବୁ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପାଣି ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଜିମ୍ ବି ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଫିଟନେସ୍ ନ କଲେ କିଛି ଗେମ୍ ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଏଜିଲିଟି ହଉ କିମ୍ବା ମୋବିଲିଟି ହଉ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଧର ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 130 ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବଲ୍ ଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଲ ଟେ ମାରିବେ, ପୁଲ କେମିତି ମାରିବେ, ସେତିକି ବଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଥିଲେ ତ ମାରିବେ ନା। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଶୋ କୁ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କାଟିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗୋଟେ ରାପିଡ ଫାୟାର ଶୋ ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା, ରାପିଡ ଫାୟାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରାପିଡ ଫାୟାର ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 11 ଗୋଟି ଆଇଏସସିଏଲ ର ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 5ଟି ସ୍ଲଟ, 1 ରୁ ନେଇକି 5ଟି ସ୍ଲଟ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ନେମ୍ ନେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଲଟ ରେ ରଖିବେ। 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର। ମୁଁ ସେଇ ଆଇଏସଏଲ ଭିତରୁ ହିଁ 5ଟା ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନେମ୍ ନେବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲଟ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶୋକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଅସଲମ ଖାନ 5 ନମ୍ବରରେ। ଓକେ, ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନି, 4 ରୋହିତ ନନ୍ଦ, ରୋହିତ ନନ୍ଦ ହେଲେ ତାହେଲେ ରୋହିତ ଭାଇ ମୁଁ 5 ରେ ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ତ ଆପଣ ଆଉ କରିପାରିବେନି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତ ପାଖରେ ଜାଣିନି ନା ଯାହା ବି ଆପଣ କୋଉ 5 ଜଣ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଇଟା ନା ଆପଣ, ସେମିତି। ମୁଁ କେମିତି ରୋହିତ ଜାଣିବି ଭାଇ ଆପଣ ଆପଣ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ରୋହିତ ଭାଇକୁ ରଖିବେ 5 ରେ। ରୋହିତ ଭାଇ 5। ଅସଲମକୁ ଆଣିବେ କୋଉଠିକୁ? ଅସଲଙ୍କୁ ଆଣିବି ମୁଁ 4 ରେ, ତାପରେ 3 ରେ ଆଣିବି ଦେବାଶିଷ ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନି। ପାଟସାନି। ମେ ବି ଆପଣ ଯଦି ବୋଲର ଦେବାଶିଷ ଦିଟା ପାଟସାନି ରଖିଥିବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନି 3 ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସଲମ ଖାନ ଅଛନ୍ତି 4 ରେ, 5 ରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ ନନ୍ଦ। ଓକେ, ପପୁ ୟାଦବ 1 ନମ୍ବର 1 ଯାଉଛନ୍ତି ପପୁ ୟାଦବ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ଜଗନ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 2 ତ ରହିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ସ୍ଲଟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପପୁ ୟାଦବ, ତାପରେ ଜଗନ, ଦେବାଶିଷ ପାଟସାନି ଏବଂ ତାପରେ ଅସଲମ ଖାନ ଏବଂ ତାପରେ ରୋହିତ ନନ୍ଦ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲଟ ଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବି ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କର ଫୋକସ ଏବଂ ଖେଳିବାର ତରିକା ବି ଥିଲା, ଖାସ କରିକି ଆଇଏସଏଲ ରେ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବହୁତ ସେଇ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ବେସ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର। ଦେଇଛି, ବାକି ତ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେମିତି କରିହବନି, କାହାକୁ ରେଟ୍ କରିହବନି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି, କଥା ହେଇକି, ବହୁତ ବଢିଆ ଶୋ ରହିଲା। ବିକଜ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ। କ୍ରିକେଟ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡିଶାରେ ଫଣ୍ଡା କଣ ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟର, କେମିତି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ନା ପୁଣି କିଛିଟା ପଲିଟିକ୍ସ, ତାହା ବି ଆପଣ କହିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଇଏସସିଏଲ ର ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଆଇଏସସିଏଲ କୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକି ସିଧା ଇଣ୍ଡିଆନ ଟେନିସ ଟିମ ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ହେଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି। ଶୋ କୁ ଆମେ ଏଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଶୋ କୁ ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୋର କିଛି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ପ୍ଲେୟରଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି କୁ ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ବେନିଫିଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ। ମାନେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଖେଳିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିବ। ତ ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ହଉଛି, ତାର ମାଧ୍ୟମ ସବୁଠୁ ବଡ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ପ୍ଲେୟରକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଡାକିପାରିବା, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆହୁରି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆଗକୁ ଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ।
थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद एवं आमे भी आज बहुत खुशी कि आज आपनक भली प्लेयर आज हम शो को आसि जॉइन करछथि एवं आशा रहिबो कलिग कप आपनकर बढ़िया जाऊ आईएसएल को आपण पुत्र सिलेक्ट हे कि जाते एवं एथर का टीम जेम हम ओडिसा चैंपियन हे गसु एटा गोटे बड़ आशा रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु दास निजर एक टीम टाइम देथवारु विदाय नबा आमे उठू नमस्कार जय श्री जगन्नाथ।